اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ کی پکڑ سے بچو۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، اس کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ جب بندہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ اور اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، ایک عورت تھی، قبر سے مردے کو باہر کھینچ رہی تھی۔ اس نے قبر سے مٹی ہٹائی اور اس مردے کو باہر کھینچا۔ ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا اور کہا، اے خاتون، تو یہ ظلم اس پر کیوں کر رہی ہے؟ تو اس قبر سے اس مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ مردہ جب قبر کے اندر ہے، دفن ہو چکا ہے، تو پھر مٹی ہٹائی نہیں جاتی، پھر ادھر سے اس کو نکالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا، اللہ والے، اگر میری داستان سنو گے نا، میری داستان سنو گے تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ پھر تم یہ بات نہیں بولو گے کہ میں اس قبر کو نہ کھودوں۔ میں کیوں نہ کھودوں اس قبر کو؟ جب میری بات سن لو گے تو تم بھی کہو گے واقعی تو صحیح کر رہی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا، بتاؤ داستان کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے کہ جس بات پر تم آج یہاں پر قبر کھود رہی ہو اور اس کے اندر جو مردہ دفن ہے اس کو باہر نکال رہی ہو، کیا کرو گی اس مردے کو باہر نکال کر؟ کہا، اس کی زبان کاٹوں گی، اس کے ٹانگیں کاٹوں گی، اس کے پیر کاٹوں گی۔ کہا، اللہ اکبر، ایسا کون سا جرم ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے کہ تم اس کو مرنے کے بعد یہ سزا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ والے سنو، بات کچھ ایسی ہے، بہت پرانی بات ہے۔ وہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک اسی خاندان سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا تھا، اور اس کی جو دوسری شادی ہوئی تھی وہ لکڑہرے کی بیٹی تھی۔ لکڑہرے کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ چھوٹا تھا۔ بادشاہ جو تھا بہت نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، رعایا پر کوئی ظلم نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا، بہت اچھی عادت تھی بادشاہ کی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ دنیا سے فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا کہ مار کر گھر سے باہر نکال دیا، باہر کر دیا گیا، خالی ہاتھ دھکا مار کے ان کے خاندان والوں نے نکال دیا۔ کہا، تو ایک لکڑہرے کی بیٹی ہے تو بادشاہ کی بیوی بن گئی، یہ بڑی بات تھی، بادشاہ فوت ہو گیا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتی، جا یہاں سے۔ وہ تو بادشاہ نیک تھا، اس نے تجھ سے شادی کی۔ ان کے مرنے کے بعد بے گھر کر دیا گیا، ایک جنگل میں چلی گئی، جھوپڑی بنائی، وہاں پر اپنے بیٹے کی پرورش کی، لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجے، لوگوں کے کپڑے دھوئے، لوگوں کی نوکری کی، مزدوری کی، پیسے کمائے، اپنے بیٹے کی پرورش کی، اپنا گھر چلایا۔ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے یہ سب کام کیے، اپنے گھر کو چلایا۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو شادی کر لے، شادی کرے گا تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ بیٹا بہت نیک سیرت تھا، اتنا زیادہ نیک تھا کہ جیسے اس کے والد ویسے ہی وہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، لوگوں کی مدد بہت کرتا۔ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، لیکن صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ بھی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو مدد ہو جائے کرتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص، کوئی کمزور شخص کوئی سامان لے کے نکلتا تھا تو میرا بیٹا کہتا تھا، بابا میں اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہوں، اور لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھوں پر لاد کر ان کے گھر پر چھوڑ آتا تھا۔ اس طریقے سے خوب مدد کرتا تھا، لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں لوگ بہت آرام سے رہنے لگے کہ بادشاہ کا بڑا والا بیٹا بادشاہ کے جانے کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھا، اور بہت ظالم تھا، بہت زیادہ رعایا پر ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ رعایا کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ گھر پر فاقے ہونے لگے، گھر پر بالکل فاقے ہونے لگے، کوئی کھانا موجود نہیں، کوئی پیسے موجود نہیں۔ تیرا بھائی ہی تو ہے، جا کے اس کے پاس اور ذرا مطالبہ کر کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ جانے کے بعد اندر داخل ہوا، اس کے خادم، اس کے وزیر کھڑے تھے، ان کے وزیروں سے، اس کے خادم سے
डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो उसका भाई है, कहा देखो मैं बहुत दूर से आया हूं, बादशाह से मुलाकात करना है, बादशाह से कुछ चंद बातें करना है, मैं मुसाफिर हूं, मुझे मुलाकात करने की इजाजत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वजीर अंदर गया, जाने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, कोई बहुत दूर से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, कुछ चंद बातें करना चाहता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, अगर वो इतनी दूर से कोई आया है, मुसाफिर है, अंदर आने दो। ये अंदर गया, जाने के बाद अपने भाई बादशाह से मिलता है और कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? बादशाह ने कहा मैंने नहीं पहचाना। कौन है तू? वो बहुत तकब्बुर करता था, बहुत मुतकब्बिर था, तकब्बुर में रहता था, घमंड में रहता था। उसने कहा भाई मैंने तुझे नहीं पहचाना, कौन है तू, कहां से आया है, क्या बात है, बता जल्दी से और निकल यहां से। उसने कहा भाई मैं तेरा छोटा भाई हूं, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं जो कि बचपन में आपके खानदान वालों ने मेरी मां को और मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई मैं तेरे पास फरियाद लेकर आया हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, माँ है, मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि आज घर पे कोई खाने के सामान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई काम भी नहीं देता, तो तुम मेरी मदद कर दे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद कुछ नहीं मायने रखती है, थोड़ी सी मदद कर दो, हमारा काम चल जाएगा। बादशाह ने कहा कि तू किसका भाई है, मैंने तो तुझे पहचाना नहीं, तो किस भाई की बात कर रहा, मेरा तो कोई भाई नहीं है। वजीरों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे जाके बाहर छोड़ दो और दोबारा ऐसा कोई ऐरा गैरा आ ना जाए अंदर, ऐसे कोई भी आएगा भाई बताएगा और मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। आज के बाद यहां कोई नहीं आना चाहिए इस तरीके का, जो इस तरीके के दावे करे कि मैं उसका भाई हूं, वो मेरा भाई है, मेरा कोई भाई नहीं है, समझ रहे हो? आज के बाद नहीं आना चाहिए यहां पे। डांट कर उसने भगा दिया। वो लड़का था, माँ के पास आया, कहा माँ मैंने कहा था वो मदद नहीं करेगा, माँ वो बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है, वो हम लोगों की मदद नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत काम इसको मिल जाता था तो घर पे जो भी पैसे मिलते थे पैसों से खाना खरीद लाता था, और ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे और थोड़ा बहुत खा लेते थे, गुजारा होता था। कुछ दिनों के बाद इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बच्चे की विलादत हुई। फिर बादशाह के पास गया, बादशाह ने फिर इसको डांट कर भगा दिया। अब इसका बेटा थोड़ा बड़ा होता गया, तो एक दिन फिर बादशाह के पास जाने के बाद कहता है भाई देखो अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो ना करो, लेकिन मेरा हिस्सा जो है आपके पास वो हिस्सा दे दो। बादशाह ने जब इतना सुना कि हिस्सा मांगने आया है और भाई बताता है, बादशाह जानता तो था ये मेरा भाई है, लेकिन इसने सोचा कि ये तो गले पड़ गया, ये तो बार बार आ जाता है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको अब निपटा डालो, अब इसको कत्ल कर दो। अब जब यहां आए तो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, बस इसको मार दो। एक दिन फिर वो महल में चला गया और जाने के बाद वो बादशाह से कहने लगा कि देख तू मान या ना मान, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा भाई है, मेरा यहां हिस्सा है, मेरे वालिद की जमीन में मेरे वालिद के जो माल है, यहां पर जो खजाने हैं उसमें मेरा हिस्सा है, तू सब ना दे, मुझे उसका आधा दे दे, उसका आधा नहीं दे उसका आधा दे दे। तो बादशाह ने कहा ज्यादा जबान दराजी करता है तू, ज्यादा आके यहां बातें करता है, भाई मुझे बताता है, हिस्सा मांगता है। सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ज्यादा बोल रहा है, इसकी जबान काट दो। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और जल्दी से उसकी जबान काट दी। जब जबान काटी जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिरा, तड़पने लगा। तो बादशाह ने जो कि उसका भाई था कहने लगा अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई है, अभी मुझे सुकून नहीं मिला है, अभी ये इन्हीं पैरों से बार बार आता है और मुझे परेशान करता है, लिहाजा इसके पैर काट दो। जल्लादों ने उसके पैर काट दिए, जबान भी कट चुकी थी, पैर भी कटे, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, तड़पा और तड़प के मर गया, वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। बीवी को पता चला, चीख निकल गई, बीवी चीखी, बादशाह के पास आई, बादशाह के पास आके रो रो के और उसको बद्दुआएं देने लगी। बादशाह ने कहा इसे बाहर निकालो, जल्दी से उसे बाहर निकाला। सिपाहियों ने कहा जा यहां से, आइंदा अंदर मत आना वरना तेरा भी कत्ल हो जाएगा। उसका बेटा था, वो भी भूख के मारे बिलख रहा था, अब कोई खाना मौजूद नहीं था, कमाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, अब तो इसका इंतकाल भी हो गया। बीवी बहुत परेशान थी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को इस जालिम बादशाह ने मार दिया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे को भूख लगी है, कहां से इसको खाना खिलाऊं। याद रखें आजमाइश होती है कभी कभी अल्लाह की जानिब से,
جو उस आजमाइश में पास हो जाते हैं, जो उस आजमाइश में खरे उतर जाते हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाया करते हैं। जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं तो आखिरत में उनका अंजाम बहुत अच्छा होता है। जो जालिम होता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बर्बाद करता है और उसे आखिरत में भी तबाह करता है। तो कभी जालिम ना बने, कभी जालिम ना बने। अल्लाह ताला जालिम को बर्बाद कर देता है, जालिम को तबाह कर देता है। आज अगर तुम पर कोई जुल्म कर रहा है, बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, इसलिए कि अल्लाह ताला का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। वो दिन दूर नहीं कि जालिम को तबाह होना है, वो दिन दूर नहीं कि जालिम की तबाही तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। आज अगर तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हारा दिल दुखाता है, सब्र कर लेना, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि उसकी हलाकत होगी, उसकी तबाही होगी, उसकी बर्बादी होगी, आप इन्हीं आंखों से देखेंगे। वो औरत कहती है उस अल्लाह वाले से, ऐ अल्लाह वाले पूरा मैटर तो सुनो, तुमने तो आके डायरेक्ट कह दिया कि ये तू क्या कर रही है, गलत कर रही है। कहने लगी मेरा शौहर चला गया, मेरे शौहर को मार दिया, मेरा बेटा भूख के मारे तड़पता रहा और भूख से तड़प तड़प कर मेरे बेटे ने भी जान दे दी, मेरा बेटा भी मर गया। इधर मेरे शौहर की लाश पड़ी है, उधर मेरे बेटे की लाश पड़ी है। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी जब मैं अपने शौहर की लाश को देखती थी, अपने बेटे की लाश को देखती थी। एक माँ होती है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। इधर शौहर की लाश पड़ी है, उधर बेटे की लाश पड़ी है, तो फिर माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। हाँ, तो कहते हैं अल्लाह वाले पूरा मैटर तो सुनो। कहते हैं फिर क्या हुआ। मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मालिक, मेरी फरियाद को सुन ले। और जब मजलूम कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, रो रो के फरियाद करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। वो जिसके लिए बद्दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शता है। अगर मजलूम है कोई और जालिम की तबाही के लिए दुआ करता है तो वो दुआ उसकी कबूल होती है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल हुआ करती हैं। एक तो मजलूम की, जो कि जालिम के हक में की जाए, मजलूम की दुआ कबूल होती है। दूसरी माँ बाप की दुआ फौरन कबूल होती है। जब इधर हाथ उठते हैं उधर उनकी दुआएं शर्फ कबूलियत तक होती हैं, उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत मिलती है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और तीसरी मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो कहती है मैंने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और मैंने फरियाद की, परवरदिगार आलम, मेरे शौहर को जिसने मारा है, मेरा बेटा तड़प तड़प कर जिसकी वजह से मर गया है, ऐ अल्लाह उसे तू दुनिया में ही दिखा दे, उसे तू अपने अजाब का मजा दुनिया में ही चखा दे। इधर उसने उसके लिए बद्दुआ की। कहती है फिर क्या हुआ कि इधर बादशाह को कोई बीमारी लग गई, कोई मोहलिक बीमारी लग गई और 3-4 दिन वो बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हलक में उसकी जान अटकी थी। उसके जो बेटे थे वो भी जानते थे पर जुल्म करता है और इसने किस तरीके से अपने ही भाई को कत्ल कर दिया, अपने ही भाई को मार दिया। तो उन्होंने क्या किया, 3-4 दिन जब उसकी हलक में जान अटकी रही और वो 3-4 दिन जब बिस्तर पर पड़ा रहा तो उसके बेटों ने उसका गला दबा दिया। हाँ, अगर ये पड़ा रहेगा, गंदगी करेगा, बदबू फैलाएगा तो जल्दी से इसका काम तमाम किया जाए। हाथों से गला दबा दिया और वो मर गया। उसको जल्दी से दफन किया गया, कब्रिस्तान ले जाया गया। अब ये कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुझे जब पता चला तो अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया। जब मुझे पता चला कि ये बात है और ये मर चुका है, कब्र में जा चुका है, तो मैंने सोचा कि जीते जी तो मैंने उसके साथ कुछ कर नहीं पाया, आज मर गया है तो उसकी कब्र से उसको निकालेंगे, उसकी जबान काटेंगे। इसलिए उसने मेरे शौहर की जबान काटी थी। उसके पैरों को काटूंगी इसलिए कि उसने मेरे शौहर के पैरों को काटा था। वो अल्लाह वाला, वो नेक इंसान सुन रहा था और सुनते सुनते उसने कहा कि भाई तू ये सब कर रही है, गलत है। उसने कहा मैं तो यहां से जा रहा हूं, अगर बादशाह के लड़कों को पता चल गया, बादशाह के खानदान वालों को पता चल गया, उसके सिपाहियों को पता चल गया, वो तो मेरे से ये सब हो जाएगा कि मैंने ये सब किया है। तो वो तो वहां से चला गया, नेक शख्स था, नमाजी था, इबादत गुजार था, वो तो चला गया वहां से। अब ये औरत जो थी इसने उसको बाहर निकाल लिया था। इस पर नींद का गलबा हुआ और ये वहीं पर थोड़ी दूर पर एक दरख्त था, वहीं पर जाके इसने कहा अभी थोड़ी देर में इसका काम तमाम करेंगे।
تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک بھی چکی تھی، وہیں پر بیٹھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ لگی، نیند آئی، تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ اس نے ایک باغ دیکھا، ایک محل دیکھا، عالی شان محل تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کیا یہ محل حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ اور کہا نہیں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ محل نہیں ہے۔ کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں، جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہ تو پھر کس کا ہے؟ یہ محل اس کا ہے کہ جو دنیا میں صبر کرتا ہے، جو دنیا میں صبر کی زنجیر کو تھام لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پر ظالم ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کو یہ محل دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے محل ہے کہ جس کے بچے بھوکے ہوں، جس کے بچے بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوں، جس کا فاقہ کشی ہوتی ہو جس کے یہاں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تو ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے کہ اس پر آزمائش بھی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ محل اسے دیا جائے گا، صبر کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے یا اللہ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میرے خواب نے، اور یہ ایک سچا خواب تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ آج میں تو صبر کرنے والی ہوں، میرا شوہر مر گیا، میں نے صبر کیا، میرا بیٹا مر گیا، میں نے صبر کیا، آج میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں کہ جب یہ بادشاہ مر گیا تب میں اس کی زبان کاٹنے جا رہی ہوں، تب میں اس کے پیروں کو کاٹنے جا رہی ہوں؟ نہیں نہیں، میں صبر کروں گی اور اللہ سے اس کا بدلہ لوں گی، اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کل میدان محشر میں اس کا سامنا کروں گی، پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا، پھر آگے کی باتیں ہوں گی۔ ابھی اتنا کہہ ہی رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ دو کتے، ایک کتا اس کی زبان کاٹ رہا تھا اور ایک کتا اس کے پیروں پر چڑھا ہوا تھا، اس کو نوچ رہا تھا اور نوچ نوچ کر اس کو کھا رہا تھا۔ کہا یا اللہ میں تو اس کی زبان کاٹنے والی تھی، اس کے پیر کاٹنے والی تھی، اور تو یہ کتے میرا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے غور سے دیکھا، وہی کتے تھے جو کہ اسی بادشاہ کے کتے تھے، جو دودھ پیا کرتے تھے، آج وہ بادشاہ کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے،